సత్యంబునందుండి సర్వంబు సృష్టించే సత్యంబునందనగే సర్వ సృష్టి. సత్యమహిమలేని స్థలమేది కనుగొన్న శుద్ధ సత్వమిదియే చూడరయ్యా, శుద్ధ సత్వమిదియే చూడరయ్యా. It is out of truth the whole creation originated, and the entire creation would go back and merge into this principle of truth. There's no place without this principle of truth, and this is pure unsullied primordial truth itself. సత్యము పాంచభౌతికము సత్యము కూడక తప్పదెప్పుడు. సత్యము నిరామయుండు గణుతింపగా సత్యముకు చావు పుట్టుకల్ మోహ నిబంధ బంధనల ముద్రలు లేవు. It is the body with the senses that is bound to perish and fall, but the truth is eternal, immortal. It has neither beginning nor an end. It is neither in bondage nor liberated. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. నేటి ఉదయం హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన భక్తులు మృదుమధురంగా శ్రవణానందాన్ని అందించారు. This morning, devotees from Hyderabad made a presentation, a music program which is quite melodious. ఇది కేవలము శ్రవణానందమే కాకుండా ఇది మననానందం కూడాను కలిగించింది. It's not merely feast to the ear, it also feast to the mind. ప్రేమకు మించినటువంటి పదార్థం మరొకటి లేదు. There's no other material beyond the love. ఇట్టి ప్రేమను గురించి ఎవరన్నీ చెప్పినను ఇదికి తక్కువే అవుతుంది, కానీ దీనికి మించినటువంటిది కానేరదు. However well one tries to narrate, extol and explain in depth the principle of love, it would be insufficient and inadequate. ప్రేమ లేని మానవుడు, ప్రేమ లేని జీవుడు జగత్తులో కానరాదు. In this vast world, you don't find any human being or a creature without this love. దేని స్థాయికి తగినటువంటి యొక్క బరువు ఆ స్థాయికి తగినటువంటిదిగా ఉంటుంది. The intensity and the profundity, depth of love depends upon the stature and the level. ముఖ్యముగా ప్రేమ ఇట్టిది అట్టిది అని ఎవరు చెప్పలేరు. Most importantly, none can estimate or declare with all the decision the state of love, this way or that way. చీమలో బ్రహ్మలో శివకేశవాదములలో ప్రేమ మీద వెలసి ఉండే బిరుదు వహించిన రామా నన్ను బ్రోవరా అన్నాడు త్యాగరాజు. It was Saint Chagaya who sang in praise of the principle of divinity that exists right from an end to the cosmic Brahman. And there is this divinity in Shiva and Keshava. O Rama, you are present in all of them and you are my refuge. శివ యొక్క రూపము ఎట్టిది, బ్రహ్మ యొక్క రూపము ఎట్టిది అని విచారిస్తూ పోతే
బ్రహ్మము అఖండ జ్యోతి వలె వెలుగుతూ ఉంటుండాలి. చీమ అత్యంత స్వల్పమైనటువంటి రేపాన్ని ధరించి తిరుగుతూ ఉండాలి. What is the form of an ant? What is the form of Brahman? The Brahman is an infinite effulgence, brilliance of light, while ant is so small and subtle creature moving around. ఈ విధముగా ఒకదానికొకటి పోల్చి చూచిన దీనికి పోలికనే చేరదు. Therefore, we cannot compare anyone with any other. ఒకానొక సమయంలో At one time, ఎలుగుబంటుకు ఆకలి వేసింది. the bear was very hungry. ఆ ఎలుగుబంటు ఆ చీమల పుట్టల దగ్గరికి వచ్చి నాకు ఆకలి వేస్తుండాలి, నేను ఇంక భరించుకోలేను, నాకేదైనా కొంత మీరు దాచినటువంటి ఆహారంలో కొంత ఇచ్చి నన్ను దాహాన్ని తీర్చండి అని అడిగింది. The bear approached the ant hill and went on pleading with all the ants, telling that I am very hungry, I want you to serve me little food to continue to live. చీమకు నవ్వు వచ్చింది. నేనెక్కడా, నీ స్వరూపం ఎక్కడ, ఈ స్వరూపాన్ని పెంచేటువంటి యొక్క ఇది నా దగ్గర ఉన్నదా? లేదు. నేను చాలా అల్పస్వరూపాన్ని అల్పంగా తీసిపెట్టుకుంటున్నాను, అంతే తప్ప నిన్ను పోషించేటువంటి యొక్క శక్తి నాకు లేదు అని చెప్పింది. The ant went on smiling and said, "Oh bear, what is your form? How big you are, how small I am. I don't have sufficient food to feed you." కానీ ఈ చీమల యొక్క సహజము 6 నెలలంతా కూడాను తమ భవిష్యత్తుకు తగినటువంటి యొక్క ఆహారాన్ని కూడబెట్టుకుంటుంది. Ants are quite strategic in storing the food spread over 6 months period for future use. అలాంటి నా శక్తిని ఈ యొక్క ఇది బంటు వర్ణించడము చాలా హీనంగా ఉంటుండాలి. It's belittling if the bear goes on praising my capacities because I am so simple. చీమ లోపల వెళ్ళింది. కావలసినంత ఆహారాన్ని తమ స్నేహితుల ద్వారా తెప్పించుకొని పైకి అందించింది. The ant has gone in and brought forward plentifully all the food collected by it and also its associates. అప్పుడు ఈ ఎలుగుబంటుకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. The bear was very much surprised on this. ఈ చిన్న చూపు, ఈ చిన్న చీమ ఇంత ఆహారాన్ని ఏ విధంగా కూడబెట్టుకున్నది, ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుండాలి అని చాలా ఆశ్చర్యపడింది. The bear was very much surprised at this incident, thinking that such a tiny creature like an ant, how is it possible for it to amass so much of food plentifully? కూడబెట్టుకున్నవాళ్ళని ఆశనే కలిగిన ఎటువంటి స్వరూపమైనా కూడాను దాన్ని కూడగట్టుకుంటుంది. If one has this desire to amass, whatever may be the form, one would amass, collect, gather. కానీ ఈనాటి మానవుడు చాలా అఖండ తెలివి కలిగినటువంటి మానవుడు, Man being highly intelligent today, తన ఆనాటికి తగినటువంటి యొక్క తిండిని తాను కూడబెట్టుకోలేకపోతున్నాడు. he is not able to gather the food which is essential for his daily life. దీంట్లో మనం ఆశ్చర్యపడనక్కర్లేదు. You don't need to be surprised at this. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అన్నారు. It is said that human life is the rarest among all of the living beings. మనము భగవంతుడు అందించినటువంటి యొక్క ఆహారమును అంతో ఇంతో తిని దానిలోని భాగమునంతా కూడాను కూడబెట్టుకొని పోషిస్తూ వస్తున్నాము. However, we acquire the food that is essential for us
and partake to the extent we need and carry on our life sojourn. ఈ తెలివితేటలు చీమ ద్వారా మానవుడు గుర్తించుకోగలుగుతున్నాడు. This intelligence can be noticed in the life of an ant. ఇంత తెలివి కలిగినటువంటి ఒక చీమ ఇంతటి ఫుడ్ను తయారు చేసుకొని ఇంత ఫుడ్ను భుజించి ఇంత ఫుడ్ను మిత్రులకు పెట్టి తాను ఇంకా దాచిపెట్టుకోగలుగుతున్నాడు. These ants are able to have their own food besides sharing with others and yet store for future. ఈ విధంగా జగత్తులో వెతికి చూచిన మానవుడి కంటే గొప్ప తెలివితేటలు గలవాడు ఈ జగత్తులో కానరాడు. If you inquire and investigate, you do not find any other living being or creature more intelligent than human being himself. కానీ అట్టి మానవుడు తన యొక్క తెలివితేటలను అధికంగా పెంచుకోలేకపోతున్నాడు. Man being intelligent, but he is not able to grow to the stature of an intellectual. ఈ పెంచుకుని దాచిపెట్టుకొని 10 మందికి తిరిగి అందించుకోవటం ఈ తెలివితేటలు ఓ చీమయందు మాత్రమే ఉంటున్నది. This sort of ordinary intelligence of gathering the food essential for one's own life and to store for future is present in an ant itself, a tiny creature. ఈ విధంగా మనము యోచన చేస్తూ జగత్తునంతా కూడా చుట్టు చేసినప్పుడు ఎంతయో గొప్ప తెలివితేటలు మానవుని యందు ఉంటున్నవి. We'll certainly understand that man is highly intelligent, endowed with intellect, and he is parallel to none. ఇట్టి తెలివితేటలు ఉండి కూడాను మానవుడు అల్పుడై తిరుగుతున్నాడు. Being highly intelligent, man considers himself so low and mean and moves about. స్వార్థ సప్రయోజనములు అధికంగా పెంచుకోవటం చేతనే మానవుడు ఈ హీన స్థితికి దిగజారిపోతున్నాడు. Man has come down in his stature, so mean and so low because of selfishness and selfish interest. మానవునకు జగత్తులో ఏది తక్కువ? In fact, what is that he runs short of? There's no dearth, there's no shortage in fact for man. అన్నీ కూడాను ఉన్నవి, కానీ దేనిని ఎప్పుడు దేనిని ఉపయోగపెట్టుకోవాలి అనేటువంటి విధి విధానమును గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు. Having been endowed with abundance of all the material available around him, he is not able to know and decide how much has to be used when. ఈ మానవత్వంలో ఉండినటువంటి యొక్క అల్పమైనటువంటి గుణమును అధికం చేసుకోలేకపోతున్నాడు మానవుడు. Man is not able to improve himself out of his mean qualities. చీమలను చూచి దోమలను చూచి మానవుడు నేర్చుకోగలుగుతున్నాడు తెలివితేటలను. In fact, there's wide scope to learn from ants and mosquitoes. ఇంత చిన్న చీమ ఎక్కడో కాలిక కుట్టితే తల వరకు కూడా ఈ తెలివితేటలు పోయి ఈ చీమను చంపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. When the ant bites you, you'll certainly feel the sensation all over the body and you'll attempt to kill it. కానీ తనకు తాను తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. But he is not able to know his own inborn intelligence. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ప్రేమకు మించినటువంటి పదార్థము, ప్రేమకు మించినటువంటి యొక్క శక్తి ఎక్కడ చూసినా కూడా లేదు. In this vast universe, there is no greater power, there is no higher material than love. ఎక్కడ చూసినను ప్రేమ ఒక్కటి మాత్రమే గొప్ప శక్తిగా మనకు కనిపిస్తున్నది. Everywhere, wherever you notice, you'll find the most powerful love existent. ఒక ప్రేమ ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి యొక్క తోటమాలతో చేరి ఇల్లును కాపాడుతూ వస్తుంటుంది. And this love certainly takes care of the residences or homes. ఈ విధంగా తాను కాపాడుకుంటూ పోవటం లోపల ఎంతటికైనాను త్యాగం వచ్చి తాను పరిశుద్ధంగా ఉంటాడు.
So he is ready to sacrifice and prepared to protect himself. మానవులకు స్వార్థము స్వప్రయోజనము మితిమీరిపోవటం చేతనే ఈ తెలివితేటలు గతి తప్పి దారి తప్పిపోతున్నది. Man's intelligence is misdirected, perverted because of increasing selfishness and selfish interest. ఈ స్వార్థం అన్నటువంటిది మనం దూరం చేసినప్పుడే మనలో ఉన్నటువంటి చిన్న శక్తి అయినా కూడాను గొప్ప శక్తిగా రూపొందుతుంది. When once we distance ourselves from selfishness, even small virtues, qualities would certainly increase. కనుక మన యందున్నటువంటి యొక్క చిన్న తెలివిని కూడాను మనం ఘనంగా మార్చుకోవచ్చును. You may be intelligent to a little extent, but you can be mighty intelligent which is in your hands. మానవునకు ఏ విధమైనటువంటి తెలివితేటలు తక్కువ కాలేదు. Man is not short of his intelligence. మానవునకు కావలసినంత తెలివితేటలు శక్తి కుశలత అభివృద్ధిగానే ఉంటున్నది. He has got all the intelligence that he deserves and the power. ఇంత ఉండి కూడాను తాను ఏ విధంగా దాన్ని కాపాడుకోవాలి, ఎక్కడ దీన్ని దాచుకోవాలి, ఏ సమయంలో దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి అనేటువంటి విధి విధానం ఏమాత్రమూ గుర్తించడానికి ప్రయత్నించలేదు. Man is not making an attempt to understand how to make use of his latent energy and the power and the intelligence, in what direction it has got to be used, when, where and how. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాటి విద్యార్థులు ఎన్నో పాఠములను చదువుతున్నారు. Students today study a lot. ఆ చదివి ఆ విద్యార్థులు చదవనటువంటి యొక్క పుస్తకంలో కనిపించడం లేదు. In fact, we don't come across books which are not read out by our students. పుస్తకముల నుండి మస్తుగా చదువు ఉండే. There's lot of knowledge in books. మస్తకము నుండి మట్టి మెండు. The Pustaka book has got mastuga, plentifully knowledge, but mastaka, the head, is full of mud or matti. అనగా ఉపయోగము లేనటువంటి పదార్థములను తన తలలో చేర్చుకున్నాడు. It only means he's stuffing his head with all unnecessary material. మానవుడు జీవితమునకు అవసరమైనటువంటి యొక్క నిజ శక్తిని తాను దుర్వినియోగం చేస్తున్నాడు. Man is misusing the energy which is necessary for his daily life. కనుక మానవుని ఇచ్చినటువంటిది శక్తి చదువు సజ్జలు తమ యొక్క సరి అయినటువంటి ఉపయోగములకే ఇచ్చాడు. Therefore the knowledge is given to students that they gather from books to lead a proper life. చదివి చావంగ నేటికి చావులేని చదువువలే. Having been educated, having acquired knowledge, after all what is going to happen in future, one has to die inevitably. We have to learn so as to be immortal. కనుక మనము చావులేని చదువుకోవాలి. We have to be learned or educated so as to be immortal or deathless. ఎవరు అడిగితే దానికి తగినట్టుగా జవాబు చెప్పేటువంటి బుద్ధిని ఉంచుకున్నారు కానీ దాన్ని సరైన సమయంలో ఉపయోగించుకోవడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయటం లేదు. You have got good answers to questions put to you, but you do not know how to make use of these things in your life at an appropriate time. ఎంఏలు బిఏలు పాస్ అయి వచ్చి పేరుగాంచిన పెద్ద వారలైనా Having had the degrees like BA and MA, you may be reputed elderly people. సంపదలుండి సద్దానపరులైన పుడమకీర్తిని గన్న పుణ్యులైన You may be virtuous now, reputed with all the wealth and property, being known as a man of charity. ఆయురారోగ్యము అనవసంతం ఉండి పరిపూర్ణ బలులకు వారులైన You may be physically strong and blessed with a long life. కానీ ఇన్ని చదువులు చదివి కడపటికి తన చదువు ఏ వరకు దిగుతున్నది. In what way all the knowledge education one has received would come to his rescue ultimately. ఇది నిత్య జీవితం లోపల
పరులకు సద్వినియోగపరిచేటువంటి యొక్క విధానంలో దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. We have to make use of our education in service to others. లోకములో మానవునికి ఇచ్చినటువంటి సంపదలన్నీ కూడాను పరులకై ఉపయోగించుకునే నిమిత్తమై అందించాడే గాని తన స్వార్థ సప్రయోజనముల నిమిత్తమై తాను తీసుకోమని చెప్పలేదు. God has gifted us all the wealth plentifully only to share with others and not to amass for one's own self. ఏదైనా ఒకదాన్ని మనం చూసినప్పుడు అది ప్రతిదానికి కూడాను పరోపకారం చేస్తూ వస్తుండాలి. If you watch anything, you will find the spirit of service. పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం. The body is meant to serve. శరీరం ఇచ్చినటువంటిది తిని తిరగటం కోసం కాదు. The body is not merely for eating and drinking. తిని తెలివితేటలను పెంచుకొని వాటిని సద్వినియోగపరిచి మానవత్వాన్ని పైకి తెప్పించుకోవటం కోసం అని ఇచ్చాడు. The body is gifted to eat and to maintain the body, to improve one's own intelligence and know one's own nature. కనుక మనం చదివే చదువులు కానీ తెలుసుకున్న తెలివితేటలు కానీ అన్నీ కూడాను తన నిమిత్తం కాదు. Therefore, the knowledge, education and intelligence is not to be self-centered. సమాజం యొక్క సద్వినియోగమునకై సమాజం యొక్క తోడ్పడటం కోసమని ఈ యొక్క తెలివితేటలను మనం ఉపయోగించాలి. We have to make use of our intelligence for society to serve everybody in the neighborhood. ఈ సత్యాన్ని విసర్జించి ఏదో కొత్తది తెలుసుకున్నానని తాను ముందుకు వచ్చి అనేక రకములుగా పాటుపడుతున్నాడు. Man has forgotten this basic fundamental truth and he is under false impression that he has come to know something new and leading a perverted life. మానవత్వం అనగా ఏమిటో తనకి ఇంతవరకు కూడా ఏమాత్రం అర్థం చేసుకోలేదు. Man has not understood, truly speaking, till now what humanness, human quality is till this day. అసలు మానవుడు అంటే ఏమిటి అని కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాడు. He is not able to understand the meaning of this very word, Manava. మానవ Manava. మా అనగా మంచి తెలివితేటలు, Ma means good intelligence. నా అనగా వాటిని లేకుండా, And man, without this good intelligence, వర్తించటము. man is మంచి conducting himself. తెలివితేటలు ఉండి కూడాను వాటిని తెలుసుకోకుండా ప్రవర్తిస్తున్నాడు మానవుడు. With intelligence, man is behaving as a dunce because he has not realized that he is intelligent enough. కాన మానవత్వం యొక్క దివ్యత్వము, పవిత్రము, ఈ దైవత్వం యొక్క కీర్తి నుంచినే దీన్ని బయకి తెప్పించుకోవాలి. Therefore, it's at the instance of the divine, at the grace of God only, one can lead a sacred life and manifest the latent divinity. ఏ చిన్నది మానవుని నుండి కూడాను వెలువడినప్పటికీ ఇది ఏమిటి, ఎందుకు ఈ విధంగా నా నుంచి వచ్చింది అని దైవం యొక్క ఇచ్చిన ప్రసాదం అనిగా భావించుకొని ఈ ప్రసాదాన్ని యొక్క విలువను మనం చక్కగా గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. Whatever that is found within you, in you, one has to understand that it's God's grace, God's gift, and make proper use of it. ఏ పదార్థం కానీ, ఏ తెలివితేటలు కానీ, ఏ బుద్ధి కుశలత కానీ భగవంతుడు అందించేది లోక సంరక్షణ కోసమని, పరోపకార సత్వమని దీన్ని మనం ఉపయోగించుకొని తద్వారా మన మానవత్వాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. Therefore, all the affluence, the material wealth, intelligence are given to mankind to serve everybody for the welfare of the vast humanity. ఆ విధమైనటువంటి మార్గాన్ని వదిలాడు మానవుడు. Man has given up that path. దానిని వదిలి దానికి విరుద్ధమైన మార్గాన్ని వెతుకుతూ తాను చెడిపోతున్నాడు. He has left that sacred path and just treading in the opposite direction and is ruining himself. ఒక పశువు కూడాను మానవునికి ఎన్నో సేవలు చేసి తద్వారా తన పొట్ట నింపుకొని మానవులకు తగినటువంటి ఒక ఆనందాన్ని అందిస్తుంటాయి.
Even a cow also knows how to serve, how to feed itself, and how to lead a comfortable life. ఈ మాత్రము మానవుడు గుర్తించుకోలేకపోవటం చాలా పొరపాటు. It's a big mistake that man is not able to know this such a simple thing. మానవత్వము చేరి మంచినే బోధించి, And in fact, humanity teaches the lesson of goodness. తెలిసి వెలుగవలను తెలివితోడ. You have to move about being intelligent. మానవత్వమే లేకుండా దానవత్వం అనేటువంటి దాన్ని పెంచుకొని దీనత్వం అనేటువంటి దాన్ని కూడా దిగిపోయి క్రమక్రమేణా కూడాను మానవుడిగా రూపొందింపు చేసుకుంటున్నాడు. Man has lost his human quality and he has developed Danavatva, the demonic nature, and leading Dinatva, a mean life, a low life. ఈనాటి మానవుడు వ్యక్తి ప్రతిష్ట అనగా సమష్టి అనేటువంటిది దైవత్వం, వ్యక్తి అనేటువంటిది మానవత్వం. Vyakti, the individual, is humanness. Samishti, the community, is the form of God. కనుక సమిష్టి అనేటువంటి దాన్ని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు వ్యష్టి యొక్క తత్వము చక్కగా సులభంగా అర్థమవుతుంది. When once we understand the collective form clearly, you can understand the individual nature. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీరు చదివిన చదువులు, All the education you received, తెలుసుకున్న తెలివితేటలు, the intelligence you have acquired, ఏదో చిన్న చిన్న పసిపక్షి మృగాదులు కూడా నేర్పి మనము దాన్ని సార్థకం గావించుకోవాలి. కానీ పసిపక్షి మృగాదుల నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది ఈనాడు. can even be learned by close observation of tiny creatures, the birds, beasts and animals in nature. ఇట్టి సత్యాన్ని టీచర్స్ బోధించడానికి వీలు కాదు. It's not possible for teachers to teach this truth. ఆ టీచర్స్ కూడా తమ తెలుసుకోకుండా తమలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని తాము మర్చిపోతున్నారు. Even teachers also have forgotten the latent divinity in them. కనుక మనం నేర్చుకున్నదంతా కూడా మన పొట్టలో నింపుకొని ఏదో మనం పొట్టను పెంచుకోవటం కోసం కాదు, దీనిని 10 మందికి పంచి దానిని ఆనందపరిచి తద్వారా మానవత్వాన్ని దివ్యత్వంగా మార్చుకోవాలి. Therefore, all the knowledge education we received is not for our daily living. We must learn how to share and lead a blissful life and be exemplary in understanding the human quality, raising to the level of the divinity. మానవత్వం సమత్వం నుండి పోవాలి. The Manavatva, the human nature, should proceed along the direction of Samatva, equality. ఈ సమత్వమే పోయినప్పుడు ఇంకా ఏమాత్రం కూడా మానవత్వం ఉండి ప్రయోజనం లేదు. Without this Samatva equality, Manavatva, the humanity, is useless. కనుక మొట్టమొదట మనం సమత్వాన్ని తీసుకోవాలి. Therefore, we should consider basically this principle of Samatva equality. ఈ సమత్వం అనే మానవత్వంలో లేకపోయినప్పుడు ఈ దివ్యత్వం అనేది ఉండి కూడాను ప్రయోజనం లేదు. Without this Samatva equality, the Manavatva, the humanity, will not be able to understand Divyatva, the divinity within. దివ్యత్వం అనగా ఏమిటి? What is Divyatva, divinity? దివ్యమైనటువంటి శక్తితో కూడినటువంటి దివ్యత్వం. Divyatva, divinity, has got this latent divine power. ఇది దైవశక్తి. This is the power of God. ఈ దైవశక్తి ప్రతి మానవుని యందు కూడాను నిండి నిమిడీకృతమై ఉన్నది. This divine power is immanent in every human being. కానీ దాన్ని అందుకోలేక అబరుడైపోయి తాను దాన్ని వదిలిపెడుతున్నాడు మానవుడు. Man is not able to be benefited by the latent divinity within himself. He is not able to receive. కనుక మనము డివినిటీని మనము చక్కని భావంతో మనం దీన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. Therefore, we have to develop the latent divinity with very good feelings and sentiments in a proper way. మానవత్వము ఎంతటి కాలం నుండి పెరుగుతూ వస్తుంటున్నది. Humanity has been growing since ages. ఈనాటిది కాదు ఈ మానవత్వము. Human being is not of today. ఏదో తల్లి గర్భం నుండి పుట్టిన తక్షణమే మానవుడుగా పుట్టాడని భావించుకోకూడదు. We cannot consider ourselves humans by just being born to a mother.
తల్లి గర్భం నుండి ఆకారం మాత్రం పుట్టింది కానీ మానవత్వం అనేటువంటిది తన సహజంగానే ఉంటుండాలి. Therefore, one is just a human being at the time of birth in form, and the humanity has got to be achieved in subsequently. కనుక ప్రతి మానవుని ఎందుకును ఈ దివ్యత్వం అనేటువంటిది ఉండనే ఉండదు. Therefore, every human being has got this divyatva, the divinity. ఈ దివ్యత్వాన్ని గుర్తించుకోలేకపోవడం చేతనే మానవత్వాన్ని కూడా మర్చిపోతున్నాడు. Man is not able to know the latent divinity, and therefore he has forgotten even humanness or human quality. కనుక మనము హ్యూమన్ క్వాలిటీని మొట్టమొదటి గుర్తించుకోవాలి. Therefore we have to recognize the human quality to begin with. ఈనాడు మనము మానవత్వాన్ని తెలుసుకున్నాము అని అనుకుంటున్నామే కానీ ఏమి తెలుసుకున్నాము మానవత్వం అంటే? Today we think that we have known Manavatva, the human quality, but to what extent have we known? కేవలం ఆకారం మాత్రం తెలుసుకోవటం మాత్రమే కాదు. Is not enough if you know a human being by his form. ఈ ఆకారం తెలుసుకున్నంత మాత్రమున ఆచరణ లేకపోతే ప్రయోజనం ఏమిటి? Just akara, the form, is not enough. Acharana, the practice, is most important. కనుక ఆ ప్రాక్టీస్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. Therefore we have to learn how to practice. అప్పుడే మానవత్వము సార్థకమవుతుంది. Then only human life is redeemed. మానవత్వాన్ని సార్థకం గావించుకునే నిమిత్తమై ఈ లోకము లోపల ఇన్ని రకమైన శాస్త్రములు, ఉపనిషత్తులు, So many sacred texts, like Upanishad Shastras, are given to mankind so as to deserve this title of human being. ఈ లేకపోతే ఈ శాస్త్రములు, ఈ ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ ఎందుకు మనకు? Or else, what's the use of all these sacred texts, like Upanishads? ఇవన్నీ కూడా మానవుని ముందు దాచబడినటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని పైకి లాగటమే. These sacred texts, like Upanishads, will bring out the hidden treasures of divinity present within. అందుకోసమనే ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి దాంట్లో ఎడ్యుకేర్ అని కూడా చెప్పారు. That's why Bhagwan has introduced educare apart from education. ఎడ్యుకేషన్ అనగా సహజంగా వచ్చేటువంటి యొక్క స్వరూపము. And this educare is one which is natural. ఎడ్యుకేర్ అనగా లోపల దాగబడినటువంటి దీన్ని పైకి లాగటం. Educare is to bring out that which is latent within. మన యందు దాచబడినటువంటిది ఎడ్యుకేర్. Educare is that which is hidden within us. చదివితే లభించేటువంటిది ఎడ్యుకేషన్. Education is the one you can acquire by going through books. చదివినటువంటిది మాత్రం అప్పటికప్పటికి ఉపయోగపెట్టుకోవచ్చును. You can make use of all the knowledge that you read then and there itself. కానీ ఎడ్యుకేర్ అనేటువంటిది మనలో ఆవిర్భవించినటువంటిది కాకుండా మనలో రక్తంతో కూడినటువంటిదిగా ఉంటుండాలి. In fact, educare is present, percolating all over blood, bone and all over the body. కనుక మనము ఎడ్యుకేషన్ చేయటం గొప్పది కాదు, ఎడ్యుకేర్ దాన్ని మనం లాగాల పైకి. So nothing great about education, and educare is greater. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీరు ప్రధానంగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది ప్రతి మానవుని ఎందుకును అడుగడుగున కూడాను క్షణ క్షణం కూడాను గడి గడి కూడాను మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటుండాలి. In fact, you find the divinity in every atom, in every fraction of your body, in every moment of your life. దాన్ని మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. That we are not able to recognize. దాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడే నిజమైన చదువు. In fact, you can call yourself educated if you can understand, experience the divinity present in every atom of your body. డివినిటీ అనేటువంటిది లేకుండా ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది ఏమాత్రమో ప్రాప్తించదు మనకు. In fact, without this divinity, you cannot be educated. కనుక ఈనాడు చదివే చదువులన్నీ కూడాను కేవలం ఎడ్యుకేషన్ గా కనిపిస్తున్నది కానీ ఎడ్యుకేర్ అనేటువంటి దాన్ని మనం గుర్తించుకోలేకపోతున్నాం. The formal education, the secular knowledge prevailing today relates to education only and nothing to do with educare. ఎడ్యుకేషన్ అంటే కేవలము మన చదువుల లోపల గ్రంథాల్లో నుంచి కంఠస్థం చేసుకొని చెప్పేటువంటి పదములే. Education is acquiring knowledge by going through the books, getting the whole thing by heart. ఎడ్యుకేర్ అనేటువంటిది మన యందు స్థిరంగా మొదలు నుంచి
మనలో నుంచి పుడుతూ ఉండాలి. Whereas educare is permanent, steady within us. ఇది బయటకు తెప్పించేటువంటిదే గొప్ప శక్తి. The real power, the capacity lies in bringing out this latent educare. ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది కేవలము మనము నేర్చుకున్నటువంటిది. Education is obtained by learning. ఎడ్యుకేర్ అనేటువంటిది మనలోంచి ఆవిర్భవించేటువంటిది. Educare is the one that manifests. నిరంతరం కూడా అతని యందు ఇది కనిపిస్తూనే ఉంటుండాలి. In fact, it is present continuously within. ఇది ఒక గ్రంథం నుంచి మనం అందుకునేటువంటిది కాదు. Educare is not the one that could be received by formal reading. కనుక ఎడ్యుకేర్ ఈనాడు మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. So we should make every attempt to have this educare. కనుకని ఎడ్యుకేర్ అనేటువంటిది సహజమైనటువంటిది. Therefore, the educare is quite natural. ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది మనకు కేవలం నేర్చుకుంటే లభించేటువంటిది. Whereas education is obtained by formal learning. ఎడ్యుకేర్ అనేటువంటిది తప్పక మనకు వెంటనే జంటనే ఇంటనే ఉంటుంది, మనం వెంటాడుతూ ఉంటుంటుంది. Whereas educare is within you, following you throughout. కనుక మనము చదివేటువంటి చదువులన్నీ కూడా కేవలము గ్రంథ పరిచయంలో మాత్రమే కాదు. Therefore, learning should not be confined to textual information. కనుక ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మనం లభించేటువంటిది ఏం లేదు, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలి. Therefore, out of information, nothing you can get. Bhagavan says, information is not enough. Transformation is most important. మానవుని యందు ఉండేటువంటి ఒక తెలివితేటలన్నీ కూడాను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలి. Therefore, our intelligence should bring about a transformation. అది లేనప్పుడు ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని కూడాను అంత వేస్ట్. Without transformation, all this information is merely a waste. కనుక మనము ఈ వేస్ట్ అయ్యేటువంటి చదువును మనము టెస్ట్గా తీసుకుంటున్నాము. This information which is a waste, we have developed a taste towards it. అది కాదు మనకు. That should not happen. నిజంగా ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది మన యందు ఆవిర్భవించుకుంటూ క్షణములకును మన వెంట జంట వస్తుంటుంది. The educare which is within should manifest, should be brought out so that it would follow us wherever we go. మానవుని యందు ఉన్నటువంటి తెలివితేటలు, బుద్ధి కుశలతలు ఇవన్నీ కూడా దైవం యొక్క ప్రారేపణలే, ఇవి దైవం యొక్క ప్రసాదములే. Therefore, this intelligence, the intellect, are God's gift. కనుక దైవం ఇచ్చినటువంటి యొక్క ఈ శక్తిని మనం దాచిపెట్టుకొని తగిన రీతిగా దాన్ని ఉపయోగపెట్టుకోవాలి. Therefore, God-given powers, the intelligence, intellect, have got to be preserved and improved upon for our use. నిజముగా మన యందు ఇచ్చినటువంటి ఒక శక్తి ఎంతనో ఉంటుండాలి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటిది. God has given Lord immense power to everybody. ఇది ఇంటిది అట్టిదని ఎవరికి కూడా కొలిచి చెప్పలేరు. None can estimate because divine power is beyond all ఈ పవర్ కు estimate. మించినటువంటి పవర్ మరొకటి లేదు. There is no other greater power than the divine power. ఈ ప్రేమతత్వం అనేటువంటిది చాలా గొప్పది. Love is most powerful and greatest. అలాంటి దాన్ని మనం ఈనాడు సులభంగా వదిలిపెట్టేస్తున్నాము. But we are dropping that love in a simple way. కానీ లవ్ అంటే ప్రేమించడం అని మాత్రమే పలుకుతున్నాము. But we think of love in the ordinary worldly sense. అది కాదు ప్రేమ. It's not true love. నీ ఎందున్నటువంటి ప్రేమ, ఎదుటి వ్యక్తి ఎందున్నటువంటి ప్రేమ రెండింటినీ ఏకం చేసేటువంటిది అది నిజమైన ప్రేమ. The true love demands the unification of love in you with the love with others. ఈ రెండింటి యొక్క ఏకత్వమే నిజమైనటువంటి ప్రేమతత్వము. Combination of these two speak about the true nature of love. ప్రేమ 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 అని మనం పలుకుతూనే ఉన్నాము. In fact, we utter this word love repeatedly. కానీ ఆ ప్రేమకు ఎట్టి రూపం ఉన్నది, ఎట్టి గుణం ఉన్నది, ఎట్టి విధముగా దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. What form the love has, in what way the love has got to be used. ప్రేమ ఎవ్వరిని బాధించదు. Love will never hurt anybody. ఎంతకాలం నీ ఉంచుకున్నప్పటికీ నీకునే సహాయం చేయను కానీ అది ఎవరిని బాధించదు.
It will never hurt anybody. It will help you being within you. కనుక ప్రేమ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా నువ్వు హెల్ప్ చేసేటువంటిది. Love is always helpful. అది ఇట్టిది అని చెప్పినప్పుడు దాని ఉపయోగము పాడైపోతుంది. When you want to estimate and decide upon it, the very purpose is defeated. కనుక మన ప్రేమను మనం ప్రధానమైనటువంటి ఆస్తిగా మనం తీసుకోవాలి. We have to consider love as our main property. ఇంతకంటే మించినటువంటి ప్రాపర్టీ ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా కానరాదు. In this world, there is no greater, higher property than love. భగవంతుడు అందించినటువంటి ప్రేమ అనేటువంటి ప్రాపర్టీ ఎంత కొలిసినప్పటికీ ఎంత తూచినప్పటికీ అది ఏమాత్రము తక్కువ కాదు. You may make use of this love to any extent and share with anybody, but love will never diminish because God has granted us this infinite love to everybody. దైవం ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రేమనే మనము దుర్వినియోగం చేస్తుంటే ఇంకా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రేమను మనం ఎంత దుర్వినియోగం చేస్తాం. When we misuse this divine love, what will happen to the human love present in everybody? భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రేమను మనము సెన్స్ ద్వారా అనగా ఇంద్రియముల ద్వారా పాడు చేసుకుంటున్నామే కానీ దాని సరైన పవిత్రత దానికి అందించడం లేదు. In fact, the divine love is misused for sensual pleasure and it has not been put in the right way. కనుక నిజంగా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రేమను సద్వినియోగం చేయాలి. Therefore, the God's gift love has to be made use of properly. హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ ఎవర్. Help ever, hurt never. దీనికి హెల్ప్ మనం చేస్తూ రావాలి. We should go on helping. దీనికి మించినటువంటి యొక్క దాన ధర్మములు మరొకటి లేవు. There cannot be greater acts of charity beyond this. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ప్రేమ ప్రతి ఒక్కరికి అది భద్రమై శాశ్వతంగా నిలిచినటువంటిది. Love is so safe, so steady and permanent. కానీ అట్టి ప్రేమను మనము ఏదో ఒక చెల్లాటగా ఆడుకుంటూ దాన్ని ఎగరవేసిన కర్ర వలె దాన్ని తిప్పుతున్నాము. But we consider love as so simple, like a tiny toy, and go on playing with it. కనుక మనము ఈ ప్రేమతత్వాన్ని భద్రంగా మనం ఉపయోగించుకోవాలి. Therefore, we have to make proper use safely this love. పరమాత్ముడు ఇచ్చినటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని ఎత్తి కొలతలు వేసినప్పటికీ అది తగ్గదు. The divine love is beyond all known measure. It will never diminish. ఇట్టి ప్రేమను మనము సరైన విధం లోపల అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం. We are not able to understand this infinite love in true spirit. ప్రేమ ప్రతి ప్రాణికిని అది ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ప్రాణ సమానమే. Therefore, love is life to every creature. ఇట్టి ప్రేమతత్వాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రేమలోనే మునగాలి. In order to know love, you have to love only. That's only way. ప్రేమలో మునిగినప్పుడే ప్రేమతత్వం మనకు అర్థమవుతుంది కానీ ప్రేమకు పైపై తిరిగేటంలో ప్రేమతత్వం ఏమాత్రం అర్థం కాదు. When you grow in love, when you are so loving, then only you can understand in depth what love is. ఈనాటి ప్రపంచ ప్రేమ అంతా కూడా కేవలము మనము చవిచూచి వదిలిపెట్టినటువంటిదంతా. All the worldly love must have been tasted at one time or other and simply dropped. కానీ ఈ ప్రేమ అట్టిది కాదు. But the divine love is not such. అన్నింటినీ కూడినటువంటిది ఇది. It includes all. ప్రేమమయుండు శ్రీధరుడు. God is love. ఆ ప్రేమయే అతని ప్రాపర్టీ. And this love is God's property. కనుకని ఈ దైవం యొక్క ప్రాపర్టీని మనం ఎట్లా రక్షించుకోవాలి అనేటువంటి విధానాన్ని మొట్టమొదటి మీరు గుర్తించాలి. Therefore, you have to recognize the basic truth that how to safeguard this treasure of divine love. ప్రేమే దైవము. Love is God. దైవమే ప్రేమ. God is love. కనుక ఈ ప్రేమనే దైవము, దైవముగా ప్రేమ ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఎట్టు మనం విభాగం చేసేవుతుంది. When God is love, when love is God, how can you separate them? లివ్ ఇన్ లవ్. Therefore, Bhagavan says, live in love. అప్పుడే మనకు దాని యొక్క అర్థము పూర్తి మనం గుర్తించిన వారం అవుతాం. Then only we will be knowing the meaning of love. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ప్రేమతత్వం అనేటువంటిది పలుకుటమును చాలా సులభంగా పలకవచ్చు.
It's quite easy to spell out, to utter this word love. దాన్ని అర్థం చేసి చాలా కష్టము. But it's very difficult to know its meaning. కనుక మీరు ప్రేమను గుర్తించుకోవడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయండి. Therefore, you should make every effort to know and recognize this love. నీ ప్రేమను నీవు అర్థం చేసుకుంటే ఇతరుల యొక్క ప్రేమను సులభంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. If you know the nature of your own love, it is quite possible and so easy to know the love of others. కనుక మొట్టమొదట తన ప్రేమను తాను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. Therefore, one must understand one's own love. తన ప్రేమ తన చుట్టూ, తన ప్రక్కల, తన చుందు ఎక్కడ చూసినా ఉన్నటువంటిది ప్రేమనే. Therefore, this love is around him, in him, above him, below him, in the vicinity. కనుక ప్రేమ అనేటువంటి తత్వాన్ని మొట్టమొదట మీరు తెలుసుకోండి. Therefore, this love has to be known in the beginning. ఈ ప్రేమను తెలుసుకుంటే మనమే ప్రేమ స్వరూపులం అయిపోతాం. When once you know what love is, you become the embodiment నీ of ప్రేమను love. నీవు తెలుసుకోలేకుండా పోయినప్పుడు ప్రేమను నీవు ప్రేమ స్వరూపులారా అని ఏ విధంగా చెప్పడానికి అర్హత ఉంటుండాలి. If you do not know your own love, how do you call yourself the embodiment of love? కనుక ప్రేమ అనేటువంటి దానికి అర్థమే తెలియనటువంటి వాడు ఆ ప్రేమను ఉచ్చరిస్తుంటాడు. Therefore, the one who does not understand what love is an experience, but he goes on spelling out, speaking about it. విద్యార్థులారా, Students, ఈ ప్రేమతత్వాన్ని మీరు ఎంత పెద్దగా చేసుకుంటారో అంత గొప్పవారు అయిపోతారు మీరు. therefore, if you consider love in its profundity, in its depth, you certainly become great. కనుక ప్రేమతత్వాన్ని మొట్టమొదట గుర్తించండి. Understand the nature of love in the beginning. అప్పుడే మీ యొక్క ప్రేమతత్వము పరులకు కూడా అర్థమవుతుంది. Then it is possible for others to learn from you and understand love. ఈ రామాయణం లోపల రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు నలుగురే కాకుండా వీరు ధర్మపత్రులు కూడాను ఈ రామాయణంలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలు వహించారు. Besides the four brothers of this great epic Ramayana, their concerts also played a major role. వారందరూ కూడాను వారి జీవితంలో ఉన్నటువంటి యొక్క సారమును తీసి ప్రపంచానికి పంచుతూ వచ్చారు. In fact, the essence they have had out of their life experience is shared with everybody. రాముడు మాత్రమే గొప్పవాడని చాలా మంది పలుకుతూ ఉంటారు. కాదు 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 కాదు. Many think that Rama is greatest. ఇందులో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడాను రాముల కంటే గొప్పవారు. In fact, every character in this epic is so important and equally great. మీరు విని ఉంటారు సుమిత్ర. Sumitra, you must have heard of her. సుమిత్ర ఏమి పనికిరాని మనిషిగా మీరు భావిస్తున్నారు. We consider Sumitra as a minor role, not very important. రామాయణంలో సుమిత్ర అంటే ఏమిటి? మంచి స్నేహితురాలు అని. The word Sumitra means a good friend. కాదు. దేనిలో గుడ్ ఫ్రెండ్? In what sense? అన్నింటి ఎందుకును ఆనందాన్ని చేకూర్చేటువంటిది ఈ సుమిత్ర. Sumitra shares bliss or happiness in every aspect with others. కైకకు ఒకే కొడుకు, Kaika has one son. కౌసల్యకు ఒకే కుమారుడు. Kausalya has only son. కానీ సుమిత్రకు ఇద్దరు బిడ్డలు. Sumitra has two sons. ఈ ఇద్దరు పుట్టడంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner meaning of this? కైక తనకు పుట్టినటువంటి కుమారుడికే రాజ్యం వస్తుందని ఆమె స్వయంగా భావిస్తూ వచ్చింది. Kaika considered that her son is the legal heir to the kingdom. కౌసల్యకు తప్పక ఇది లభించేటువంటిది నా కుమారుడికి అని ఆమె దృఢంగా ఉంటుండాలి. Kausalya was equally certain that her son is going to be the future king. కానీ సుమిత్రకు ఇది లభిస్తుందే లభించదా అనేటువంటి యోచనే లేదు. But Sumitra has no thought in this way. ఆమె అలక్ష్యంగా ఏదో భగవత్ ప్రసాదం అని పుచ్చుకోవడానికని మిద్ది పైన ఎక్కింది. గాలి వీస్తుంటే శిరస్నానం చేసింది. ఆ శిరస్సును ఆర్చుకుంటూ కూర్చుంది. She is not bothered of the kingdom, and what she did was she had a head bath on one day, climbed up the staircase, and she was drying her hair. ఆ వెంట్రుకలు ఆరబోసుకుంటుంటప్పుడు గ్రద్ద వచ్చింది. ఆ వెండి కప్పు లోపల పోసినటువంటి పాయసాన్ని ఎత్తుకొని పోయింది. In the meantime, some eagle came over there and picked up that vessel with pudding. ఇది తీసుకొని పోయింది. It has taken it away, కట్టగడపటికి అంజలీదేవి యొక్క భవనం లోపల వదలింది. and it has dropped at the place of the Anjani. అప్పుడు ఆమె దీనిని చూచి
ఎంత మధురంగా ఉంటుందో అది. దేనికోసం ఈ మాధుర్యం? మానవునికి ఇంత మాధుర్యమే ఉంటుంటే ఎంతటి పుణ్యం భావించేటువంటి వాడు అని తనలో తాను తలుచుకుంటూ ఉంటుండాలి. She was extremely happy because of the taste of the pudding, and she started wondering how man would be ecstatic if he were to receive it. అప్పుడు ఆమె చెప్పింది, వారు గొప్ప రాజులు కావచ్చు, నాకు పుట్టేటువంటి ఇద్దరు పుట్టేస్తే ఒకరిని నేను కౌసల్య కుమారుడికి దాసుడిగా పెడతాను, ఇంకొకరిని కైక కుమారునికి దాసుడిగా పెడతాను. వారిద్దరూ ఇది దాసత్వం చేస్తే ఎంతలో పవిత్రులైపోతారు. Then Sumitra thought, out of two sons, one son will follow the son of Kausalya, the other son will follow the son of Kaika. కనుకనే ఇద్దరు పుట్టిన తర్వాత పుట్టినటువంటి పిల్లలు ఇద్దరు కూడాను పాలే త్రాగటం లేదు, నీరే తీసుకోవటం లేదు, కన్నే మూయటం లేదు. ఈ రకంగా నిద్రాహారములు మానేసేసి నిరంతరములు ఏడుస్తూ వచ్చారు. The newborn babes refused milk. They did not accept any milk at all. They were sleepless and went on crying. అప్పుడు వశిష్ఠుడు వారు వచ్చినప్పుడు వశిష్ఠుడు వారి దగ్గరికి ఈ సుమిత్ర ఈ బిడ్డలిద్దరిని తీసుకెళ్ళింది. Vasishtha happened to be there and Sumitra pleaded with him. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, అమ్మా మీరేమి ఏడవనక్కర్లేదు, ప్రతి ఒక్కటి దైవ సంకల్పం చేత కలిగేటువంటివి. He said, don't cry anymore. Everything happens according to God's will. రెండవ పిల్లవాడిని మీరు కైకకు పుట్టినటువంటి యొక్క కుమారుడికి ప్రక్కలో పండబెట్టండి. He said that you keep your second son in the company of the son of Kaika. మొదట పుట్టినటువంటి కుమారుణ్ణి కౌసల్యకు పుట్టినటువంటి కుమారుడు తట్ట లోపల పెట్టమని చెప్పింది. Let the first son be kept by the side of the son of Kausalya. కౌసల్యకుగా ఉయ్యాల లోపల లక్ష్మణుని పెట్టేటప్పటికీ లక్ష్మణుడు నిద్రాహారములు అన్ని కూడా వదిలిపెట్టి చక్కని ఆనందంతో ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. The moment Lakshmana is kept by the side of Rama in the same cradle, the Lakshmana started drinking milk and sleeping joyfully. భరతుడు ఇంకా మరొక రీతి లోపల ఈ శత్రుఘ్నుడు పుట్టినటువంటి శత్రుఘ్నుడి దీంట్లో పోయి పండుకునేటప్పటికీ ఆ భరతుడు కూడాను చాలా ఆనందాన్ని అనుభవించాడు. Similarly is the thing with Shatrughna, who was asked to, who was kept by the side of Bharata. He too had his share of the milk and slept happily. రెండవ దినం నుంచి ఈ యొక్క సుమిత్రకు ఏమీ పని లేదు. And from the next day Sumitra had no work to do. అయ్యో, నాకు ఇలాంటి పరమ పవిత్రులైనటువంటి కుమారులు కలిగారు. I am really blessed to have these two sacred sons. వీరిరువురే దేశాన్నంతా కూడా సంరక్షించేటువంటి వారు. They are going to protect this country in future. వీరిని నేను కాపాడుకోవటమే నా యొక్క కర్తవ్యము. It's my duty to take care of them today. అని అనుకొని శ్రీరాముని ప్రక్కలో ఈ మొదటి కుమారుని పండబెట్టేసేసింది. And she made Lakshmana lie by the side of Sri Rama. ఇంకా కైకకు పుట్టినటువంటి యొక్క శత్రుఘ్నుడి దీని లోపల భరతుడిని పండబెట్టింది. And Shatrughna was made to lie by the side of Bharata. ఈ నలుగురు కూడా ఆనందంగా జరుగుతున్నారు కాలం. All the four sons, they started growing with the passage of time. కానీ ఈ నలుగురికి ఉండినటువంటి ఆనందము ఒక సుమిత్రకు మాత్రమే కలిగింది. All the bliss, the joy of all the four sons is experienced by Sumitra alone. దూరం నుంచి చూచి ఈమె చాలా ఆనందాన్ని అనుభవించేటువంటిది. She was very happy watching them from a distance. కనుక ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి చెప్పినప్పుడు భగవంతుడు ఏ కారణం చేతను ఏ కార్యమును ఎందుకోసం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఆవిర్భవింప చేస్తాడు అనేటువంటిది ఎవ్వరికీ తెలియదు. No one can ever know what God does, why He does, when He is going to do, the reason behind it. కనుకనే క్రమక్రమేణా కూడాను పెరుగుతూ రాముని వెంట లక్ష్మణుడు తిరుగుతూ వచ్చాడు. As the days went on, Lakshmana followed Rama. శత్రుఘ్నుని వెంట భరతుడు తిరుగుతూ వచ్చాడు. And Shatrughna followed Bharata. ఈ భరతుడు లక్ష్మణుడు మహాశక్తివంతులు. Bharat and Lakshmana are very powerful. వీరిరువురే లేకుండా రామాయణమే లేదు. Ramayana is incomplete
without these two characters. కనుక మొట్టమొదటి లక్ష్మణుడు, In the first place, Lakshmana. రాములు పుట్టిన తక్షణమే లక్ష్మణుడు, And Lakshmana was born soon after Rama was born. భరతుడు పుట్టిన తక్షణమే శత్రుఘ్నుడు. Shatrughna likewise was born immediately after Bharata. ఈ శక్తి భరతుడి దగ్గర ఉంటుండాలి. And this power is also there in Bharata. ఈ ప్రేమతత్వము లక్ష్మణుడి దగ్గర ఉంటుండాలి. The principle of love is there with Lakshmana. కనుకని ఎక్కడ పోయినప్పటికీ లక్ష్మణుడు పక్కన ఉంటుండాలి. Therefore, Lakshmana was always in the company of Rama wherever he went. ఇంకెక్కడ పోయినప్పటికీ శత్రుఘ్నుడి జతలో భరతుడు ఉండటం. So also Shatrughna followed Bharata wherever he has gone. కనుక మనం ఏదో వారికి పుట్టారు వీరికి పుట్టారు అనుకుంటున్నామే కానీ ఇది సరైనటువంటిది కాదు. We just think in terms of lineage, but it is not proper. ఈ విధంగా నలుగురు ఒకరికొకరు చేరుకొని All the four together, అన్యోన్యంగా with intimate association, అనుకూలంగా conveniently, ఏకంగా unitedly, కాలం గడుపుతూ వచ్చారు. spent their time. అప్పుడే ఇది రామాయణం పూర్తి అయింది. Then only Ramayana is complete. రామాయణం, Ramayana. రామాయణము. Ramayana. కనుకనే రామాయణం అనగా ఎందుకు రాములకు తగినటువంటి యొక్క భరతుడు తగినటువంటి యొక్క శత్రుఘ్నుడు తగినటువంటి ఒక లక్ష్మణుడు. Ramayana means Lakshmana, who is befitting to the stature of Rama, and Shatrughna, who is of equal level of Bharata. కనుక ఈ నలుగురు చేరి ఒక పదార్థం యొక్క విభాగములే తప్ప అన్యము కాదు. In fact, all the four are one only. They are not fragmental or segmental. కనుక కౌసల్య సుమిత్ర కైకేయుడు ముగ్గురు కూడాను, So also Kausalya, Sumitra, Kaikeyi. వీరు ముగ్గురు కూడాను మూడు వంతులు. In fact, there are three individuals, three attributes. వీరి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ప్రాప్తి ఈ రకంగా లభిస్తూ వచ్చింది. They could earn this blessing this way. కనుక రాముడు ఉన్నాడుంటే ప్రక్క లోపల లక్ష్మణుడు ఉండాలి. Where there is Rama, by his side is definitely present Lakshmana. శత్రుఘ్నుడు ఉన్నాడంటే ప్రక్క లోపల భరతుడు ఉండాలి. Wherever you find Shatrughna there, you will find Bharata also there. కనుక ఈ నలుగురికి ఏకత్వమే నిజమైనటువంటి రామాయణము. Therefore, unity among these four brothers is strictly speaking the essence of Ramayana. ఈ యొక్క రామాయణం యొక్క ప్రభావము ఇట్టిది అట్టిది అని చెప్పడానికి వీలు కాదు. None can estimate, declare the strength and the message of Ramayana. కనుక వీరు ఒక్కో దాన్ని కాపాడుకుంటూ రావటం చేతనే ఈ లోకము ఇన్ని విధాల అభివృద్ధి కావస్తూ వస్తుంది. As each one is taking care of each of the aspects of the human life and its quality and its betterment, the world has progressed. మానవతా స్వరూపము The human form కేవలము merely, ఆకారం మాత్రమే కాదు, not limited to form only. హృదయంకు తగినటువంటి మనసుకు తగినటువంటి చిత్తము తగినటువంటి ఇంద్రియములు. Therefore, there should be the heart as per the mind. There should be the intellect as per the heart. And there should be sentiment, the feeling. కనుక రామాయణాన్ని తెలుసుకోవటము కేవలం ఎంతకాలమైనప్పటికీ రామాయణం తెలుసుకోవటం వీలు కాదు. You may read to any extent, to any length of time, but it's not possible to know in depth. వారి ఒకరికొకరికి ఆప్యాయత ఎట్టిదనగా దాన్ని కూడా పోల్చుకోవటం వీలు కాదు. It's not possible to know the mutual love, the prevailing love existed among them. ఒకనాడు కౌసల్య ఏదో పని చేసుకుంటూ ఉంటుంటే రాముడు పరిగెత్తి వచ్చాడు. One day when Kausalya was doing some work, Rama came there running. ఆ కౌసల్య ఒడిలో పడి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. And Rama fell on the lap of Kausalya and started crying. ఏమిటి రాముడు ఏడ్చటం ఏమిటి అని ఆమె చాలా ఆశ్చర్యపడింది. And she was very much surprised why Rama was ఈ crying. ఆశ్చర్యపడుతూ ఉండినట్టే లక్ష్మణుడు వచ్చాడు. And in the meantime came there. ఆయన కూడా వచ్చి ఈ యొక్క కౌసల్య ఒడిలో పడి ఏడుస్తున్నాడు. And Lakshmana also started crying, sitting on the lap of the mother. ఏమిటి దీనికి విచారణ చేస్తే అప్పుడు లక్ష్మణుడు చెప్పాడు, అమ్మా ఎప్పుడు కూడాను మేమే జయిస్తూ ఉంటుంటాము, రాముడు ఎప్పుడు కూడాను ఓడిపోతూ ఉంటుంటాడు. On inquiry it is said, every time we only win and Rama is the loser. కనుకనే ఈనాడు మేము
చాలా బాధపడుతున్నాము. Today we feel very sad. రాముడు జయించాడు, Rama won. లక్ష్మణుడు ఓడిపోయాడు. Lakshmana is defeated. కనుక ఈనాడు మాకు చాలా ఆనందం కలిగింది. And today we are happy, that's what they said. కనుక రామలక్ష్మణుడుగా ఏమిటి, ఇరువురు ఎందుకు ఒకే ఆత్మతత్వము ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుంటుంది. Therefore Rama and Lakshmana symbolize the unified principle of bliss. భరత శత్రుఘ్నులు కూడా అంతే. So also is the case with Bharata Shatrughna. వారు కూడా ఒకరినొకరు అన్యోన్యంగా అనురాగంగా ఆనందంగా అనుభవించేటువంటి వారు. They were together, so intimate, so close, so loving. ఇట్టి రామాయణాన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు? Who can understand the depth of the message in Ramayana? రాముడు యొక్క తత్వమును గురించి లక్ష్మణుడికి మాత్రమే తెలుసు కానీ అంజనుడికి తెలియదు. The nature of Rama is very well known to Lakshmana only and no one else. శత్రుఘ్నుని యొక్క తత్వము భరతుడికి మాత్రమే తెలుసు కానీ మరొకరికి తెలియదు. So also the nature of Shatrughna is very well known to Bharata and no one else. కనుక ఈ రామతత్వం అనేటువంటిది ఎన్ని విధాలు మనం ఉపయోగపెట్టుకున్నా, ఎన్ని విధాలు మనం యోచించినప్పటికీ ఇవన్నీ కూడా అతీతమైనటువంటి తత్వములు. Therefore the nature of Rama is beyond, transcendental. అట్టి రామాయణాన్ని మనము ఈనాటికి ఆనాటికి ఏనాటికైనా కూడా చదువుతూనే పోవాలి. One has to revere, adore, go through sacredly the scripture epic Ramayana. కనుక రామాయణం యొక్క తత్వము రామునికే తెలుస్తుంది కానీ అంజనులకు అర్థం కాదు. Rama symbolizes Ramayana and no one can comprehend. ఈ స్త్రీల లోపల కూడా అంత గోప్యంగా ఉండేటువంటి వారు. And in fact the women also played an important role. ఇది ఎట్టయిపోయిందంటే ఒకానొక సమయం లోపల లక్ష్మణుని భరతుడు అరణ్యకు వెళ్ళమన్నాడు. And at one time it so happened that Lakshmana had to go to the forest as desired by Bharata. నీ అన్న అయినటువంటి రాముడు అరణ్యానికి వెళుతున్నాడు, నీవు కూడా వెంట పోమన్నాడు. Your brother Rama is going to the forest, better you also follow him. తప్పకపోతాను. Lakshmana said, I will do it. కానీ రాముని వెంట పోవటంలో ఎంతనో ఆనందం చిక్కింది లక్ష్మణులకు. Lakshmana was mighty happy because he could follow Rama. భరతుని జత లోపల శత్రుఘ్నుడు ఎంతనో అయ్యి అన్యోన్యంగా పోయాడు. And Shatrughna was always in the company of Bharata. ఈ శత్రుఘ్నుడు అనగా ఏమిటి? What's the meaning of Shatrughna? శత్రువులను నాశనం చేసేటువంటి వాడు. Meaning the killer of all the enemies. ఇలాంటి భరత శత్రుఘ్నులు రామలక్ష్మణులు ఎంతో ఆదర్శప్రాయులు. Therefore, Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrughna are ideals to society. ఇట్టి ఆదర్శప్రాయులను మనం అనుభవించాలి కానీ కేవలము ఆదర్శాన్ని అనుభవిస్తే ప్రయోజనం లేదు. We should follow these ideal people. We should not limit ourselves by knowing ideals. వాళ్ళ అన్యోన్యతను మనం అనుభవించి ఆనందించి అన్యులకు అందించాలి. We should experience the same love that existed among those brothers and share with others. కనుక రామాయణం అంటే కేవలం ఒకరి కథగా మాత్రమే కాదు. Therefore, epic Ramayana is not merely a story. ఇది ఆత్మ యొక్క అంతరార్థము. It is a revelation of the self. ఈ ఆత్మ యొక్క అన్యోన్య భాగములను అవలంబించి ఆదర్శాన్ని అందించేటువంటివి. It is the limitless, intimate reflection, manifestation of the self and sets an ideal for everybody. ఇది రిఫ్లెక్షన్, రియాక్షన్, రీసౌండ్. It carries the three principles, reaction, reflection and resound. ఈ విధమైనటువంటి ఒక తత్వాన్ని భరతుడు శత్రుఘ్నుడు ఎంత ఆనందంగా అనుభవించారు. And this is very well noticed by brothers Bharata and Shatrughna. కనుక మనం ప్రతి రామాయణం యొక్క తత్వాన్ని కూడా మనము చక్కగా అర్థం చేసుకొని దాన్ని వర్తించేటట్టుగా నడుచుకోవాలి. Therefore we should understand the message of Ramayana clearly and follow their examples. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. కాబట్టి రామాయణం అనేటువంటిది కేవలము గ్రంథములతో పోల్చేటువంటిది కాదు. Ramayana is not merely a text. ఇది గంధములతో కూడినటువంటిది. It is one of gandha or fragrance. ఇట్టి మనస్తత్వాన్ని అందరూ కూడా కలిగినప్పుడే దేశము అన్యోన్యంగా అనుకూలంగా ఆనందంగా మన ఉద్దితో
When once the fragrance, the aroma, flavor of Ramayana is understood and shared with everybody, one can lead a blissful life. ఇప్పుడు కాదు, ఇక కొన్ని సంవత్సరముల లోపలనే Not only now, within a couple of years to come, ఎక్కువ కాలం కూడా కాదు, not very long, అత్యంత స్వల్పకాలం నందే in a very short time, యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడాను the whole world రామాయణ కథగా భావిస్తుంది. will understand, transform into the epic Ramayana itself. అంతర్యందు ఉండేటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వము రామధర్మంగానే ఉంటుంది. And the nature of the self in everybody is the quality, the nature of Rama. ఇప్పుడు ఈనాడు ఇన్ని కులములు, ఇన్ని మతములు, ఇన్ని జాతులు ఉన్నాయని మనం అనుకుంటున్నాము. We find so many religions, communities, sects today. కాదు 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 కాదు, Certainly not. కొంతకాలం లోపలనే Within a short time, ఒక్కటే జాతి, ఒక్కటే మతము రూపొందింపజేస్తుంది. very shortly, you will notice only one religion, one caste, one humanity. కనుక మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి ఒకటే ఒకటి. Therefore, there is only one that is present in humanity. ఇట్టి మానవత్వాన్ని ఏకత్వంగా భావించుకోవటమే రామాయణం చాటేటటువంటి ఒక గొప్ప బోధ. So, the message of Ramayana is this, the observance of unity in humanity. ఈ యూనిటీ చేరినప్పుడే When once this unity is there, పవిత్రత ఏర్పడుతుంది. then you will find purity. ప్యూరిటీ వచ్చినప్పుడే When once there is purity, అన్యోన్యత కలుగుతుంది. and there will be intimate association. ఈ అన్యోన్యత కలిగినప్పుడే When once there is intimacy, ప్రపంచమంతా కూడా ఒకటే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుంది. the whole world will uniformly experience bliss. కనుక అందరికీ ఆనందము ఇచ్చేటువంటిది రామాయణం ఒక్కటే. Therefore, it's only Ramayana that will make everybody blissful. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను రామ 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 అని మీరు భావిస్తూ రండి. Therefore, everyone should chant and sing the glory of Rama. కానీ వీరి ధర్మపత్రులు కూడాను అట్టి అన్యోన్యత కలిగి ఉంటున్నారు. And their concerts also had that intimate understanding and relationship. ఒకానొక సమయం లోపల At one time, లక్ష్మణుడు భార్య, the wife of Lakshmana, ఆమె గొప్ప పెయింటర్. she's a great painter. కానీ రామాయణ సమయం లోపల ఈమె రాములకు ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలని గొప్ప రాములకు పెయింట్ వేస్తున్నది. And at that time she was painting the picture of Rama. ఆ సమయం లోపల లక్ష్మణుడి భార్య లోపల ప్రవేశించింది. And it is at that time the wife of Lakshmana stepped in. ప్రవేశించగానే ఆ యొక్క పెయింట్ అంతా ఉలికిపోయింది. And the whole paint spilled out. అప్పుడు అయ్యో, నేను రాముని యొక్క సౌందర్యాన్ని జగత్తునికి అందించాలని చేస్తే ఈ పెయింట్ అంతా ఈ రకంగా మారిపోయిందా? When I wanted to paint the whole picture of Ramachandra, the paint has spilled out of this. It has become wasteful now. కనుక ఇదే కాకుండా లక్ష్మణుడి భార్య, Likewise, the wife of Lakshmana. లక్ష్మణుడి భార్యకు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఆటంకం జరిగింది. And such a situation was faced by her. ఈ లక్ష్మణుడి భార్య ఎప్పుడు కూడాను సౌమిత్రి. And she is always friendly. ఈమె చాలా దయా కలిగినటువంటి యొక్క హృదయము. She had a compassionate heart. ఇంకా ఇద్దరు కూడున్నారు. And there are two more. సీత, లక్ష్మణుడు. And we also find other roles like Sita and Lakshmana and so on. కానీ సీత, సౌమిత్రి వీరందరూ కూడాను ఒకరినొకరు ఎడబాయకుండా ఉండేటువంటి వారు. Sita and Sumitra were always together. They were never separated. అట్టి సమయంలో At that time, వీరిద్దరు కూడాను బయట వెళ్ళినారు. they happened to go out. ఏం చేసేది? అన్నగారా అడలకు వేయి, అన్న వెంట తమ్ముడు పోయాడు, దానికి మన గతి ఏమిటి అని ఈ యొక్క భార్యను చాలా విచారిస్తున్నారు. The wives were feeling very sad because elder brother left and younger brother followed the elder one. ఈ విధంగా నలుగురు కూడాను ఈ ఆడవారంతా కూడా ఏకమైపోయి All the four ladies ఈ నిరంతరం కూడాను రామచింతనే చేస్తూ were వచ్చేటువంటి thinking of Rama continuously. ఈ చింతన చేస్తూ ఉంటుంటే As they were thinking of Rama,
దైవత్వం యొక్క ఏకత్వము అందరికీ చక్కగా అర్థమైపోయింది. They could understand the unity in divinity. ఈ ఏకం కావటం చేతనే మరింత వారికి బలం అభివృద్ధి అయింది. They could pick up every courage because of divinity. కనుక ఈ విధంగా రామాయణం యొక్క తత్వము, వారి యొక్క సోదరుల యొక్క తత్వము, వారి యొక్క భార్యల యొక్క తత్వము అంతా కూడా విచారణ చేస్తే అంత ఏకంగా ఉండేటువంటిది. Therefore, the message of Ramayana, the experiences of intimate relationship between brothers and their wives, teach this principle of unity, oneness. కానీ ఒకానొక సమయం లోపల ఈ హనుమంతుడు తాను ఆ లక్ష్మణ మూర్ఛ కోసమని మందు తేవటం కోసమని సుమత్ పర్వతం పైన పోతున్నాడు. But at one time, Hanuman had to bring the medicine that was required for Lakshmana, and he left. ఆ వచ్చి ఆ లక్ష్మణుడు తిరిగి దాన్ని తీసుకుని వచ్చేసేసి And he could reach Lakshmana and bring him back to life. కౌసల్య ఉన్నటువంటి ఒక భవనం దగ్గర వదిలాడు. And he was left there near the place where Kausalya stayed. అప్పుడు కౌసల్య తాను హెచ్చరించింది, నాయన మీరెవరు? Then Kausalya cautioned, who are you? నేను ఫలాని రామచంద్రుని యొక్క భక్తుడను. And he has introduced himself, I am so and so, I am devotee of Rama. మరి ఇక్కడ పడివేసిన వాడు ఎవరు? And then who dropped this body here? హనుమంతుడు. It was Hanuman. రామాజ్ఞను పురస్కరించుకొని And he paid all his respects to Ramayana. ఆ యొక్క పర్వతంలో ఉన్నటువంటి మందును తీసుకుని వస్తున్నాడు. And he brought all these important medicinal herbs from the Sanjeeva mountain. తీసుకొచ్చేటప్పటికి అయ్యో నా కుమారుడు మరణించినాడా, మూర్ఛ చెందాడా అని కౌసల్య చాలా గొల్లుని ఏడ్చింది. And the mother felt so sad because her son fainted on the battlefield. అప్పుడు సుమిత్ర చెప్పింది, అక్క మీరు రాముల కోసమని ఇంత తపిస్తున్నారా? తపించకండి, రామునికి ఎప్పుడు ఎట్టి ఆపత్తులు రావు. Then the younger sister told Kausalya, you may be worried of Rama. Let me assure you, nothing can ever happen to Ramachandra. అని ఒకరికొకరు ఆ విధమైనటువంటి ధైర్యాన్ని చెప్పుకుంటూ కాలాన్ని గడుపుతూ వచ్చారు. So each one was sharing their own opinion, thus picking up courage from each other. ఈ విధంగా రామాయణాన్ని చూస్తూ పోతుంటుంటే ఒకదానికొకటి పెరుగుతూ ఎంతనో ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. Therefore all the episodes in Ramayana will make us blissful. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. దీని ఎంత చెప్పే కొద్దీ ఇంకా తనివి తీరదు. This epic Ramayana can never be exhausted. It can be said to any length of time. కనుక మనము రామలక్ష్మణుడు మాత్రమే తలుచుకుంటున్నాం, కానీ ఇందులో ఒక్కొక్క భాగాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఎంతనో విచిత్రమైనటువంటి చిత్రములు ఎంతో జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. We study the whole epic together, collectively, but when you observe every role, every character, it is significant. చిత్రములు త్రైలోక్య విచిత్రములు, They are very peculiar and mysterious, వనజలాల విత్తములు, and they are so intimate to saints. కానీ అంతేకాదు Not only- మునిజన వన పౌత్రములు, And they are so sacred, so important to saints and seers. రామచంద్రుడి చరిత్రములు. That is the story and the history of ఈ Ramachandra. చరిత్ర ఇట్టిది అని చెప్పడానికి వీలు కాదు. The story of Ramachandra cannot be estimated. కనుక ఇట్టి విచిత్రములైనటువంటి యొక్క రామచంద్రుడి యొక్క చరిత్రను అందరు కూడాను నిరంతరం కూడాను ఏ యొక్క జాతి అయినా ఏ యొక్క బుద్ధి అయినా దాన్ని అనుసరించడము అత్యంత అవసరము. Therefore this mysterious, inexplicable epic Ramayana has got to be read out thoroughly, that one has to follow the examples of different characters mentioned in the epic. రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ 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 సీత రామ
ముందుగా హనుమంతుని దీవించి ముదమలరగర విసుకు పాలించి కించిన కెనుకతో పాలిని దృంచి రామ 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 సీత 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 రామ